Wie ein Hochgeschwindigkeitszug rast unsere Zivilisation auf eine Wand zu. Am Steuer sitzen die Regierungen. Scheinbar sind sie nicht in der Lage, die Probleme der Menschen zu lösen. Und während die Wand vor uns immer größer wird, stellt sich die Frage, ob die Regierungen nicht selbst Teil des Problems sind. Wenn das System an sich zum Scheitern verurteilt ist, ist es an der Zeit, sich Gedanken über Alternativen zu machen. Der Anarchismus war schon immer einer der radikalsten Ansätze. Er strebt die Abschaffung aller Herrschaft an. Anarchisten wollen sich befreien von Kapitalismus, Vaterland, Religion und Vorgesetzten. Ihr Ziel ist die Überwindung des Staats, eine freie Gesellschaft aus solidarischen Menschen. In dem von der Euro-Krise hart getroffenen Griechenland fallen diese Ideen auf fruchtbaren Boden. Der Parco Navarino im Stadtteil Exarcha ist ein Projekt der jungen anarchistischen Bewegung Athens. Makis ist Mitglied des Kollektivs, das den Park gestaltet. Ούτε νταραβέρια, ούτε απειλές. Σάββατο 7 Τετάρτου, 10 η ώρα στην πλατεία Εξαρχείων. Υπάρχει μια κίνηση συντρόφων και συλλογικοτήτων όσο αφορά την απομάκρυνση της αγοραπολισίας ναρκωτικών και κάποιων ακραίων συμπεριφορών από την περιοχή των Εξαρχείων, από την ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων. Μάκη και Μάκη. Ναι, ναι. Μου δίνεις ένα λεπτό να τελειώσω το τέτοιο και είμαι ελεύθερος. Να μου πεις μια γνώμη έτσι για μια κατασκευούλα με μέταλλα, άμα μπορείς να με βοηθήσεις. Σκοπός μας δεν είναι να καταλάβουμε τα θερινά ανάκτορα, να καταλάβουμε το κοινοβούλιο. Αυτό θα ήταν κάτι άτοπο. Σκοπός μας είναι η κοινωνία να μπορεί να λειτουργεί σε μικρές, αυτόνομες και αυτοτελείς μονάδες, κοινότητες. Der Parco Navarino ist ein besetzter Raum, selbstverwaltet durch Anwohner und Aktivisten. Das Plenum trifft sich wöchentlich und entscheidet gemeinsam über die Belange des Parks. Margarita war 2009 bei der Besetzung dabei. Sie führt uns durch den Stadtteil Exarcha, dem Zentrum der anti-autoritären Bewegung Athens. Κάπως έτσι ήταν το πάρκο πριν γίνει πάρκο, που ήταν πάρκινγκ, πιο μεγάλο βέβαια. Εδώ μέχρι πρότινος και εκεί απέναντι, μέχρι πέρσι δηλαδή, που λόγω της κινητοποίησης εδώ των εξαρχείων φύγανε, ήταν η μεγάλη πιάτσα ναρκωτικών. Δηλαδή πουλιόντουσαν τα πάντα εκεί στον πεζόδρομο της Μάνης, εδώ, αμάξια, ανοίγανε, ερχόντουσαν οι έμποροι εδώ, ξεφορτώνανε. Τώρα βλέπεις, είναι πιο ήσυχα. Εδώ ήταν η τελευταία τράπεζα που είχαμε, που έφυγε πριν κάνα χρόνο. Ξέρεις, αυτό συμβαίνει στα Εξάρχεια, έχουν φύγει όλες οι τράπεζες. Τις βρίσκεις λίγο περιμετρικά. Αυτό έχει συμβεί περισσότερο λόγω των εμπρισμών, επιθέσεων κτλ. Κοίτα, στα Εξάρχεια δεν βλέπεις κανονικούς αστυνομικούς, γιατί φοβούνται να κατέβουνε. Πάμε απέναντι στην πλατεία. Έτσι και με κατευθύνσεις μπορεί να πει κανείς, ρε παιδί μου, και πόσο διαφορετικά είναι και τα Εξάρχεια. Ας πούμε, από τη μία έχουμε εδώ πέρα στη γωνία είναι η κατάληψη του Vox, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012 και τα εγγένεια έγιναν τον Απρίλιο. Την προηγούμενη μέρα έκαναν μια τρομερή επιχείρηση αστυνομία και σε όλους τους δρόμους. Την άλλη μέρα πήγαμε και τα κατεβάσαμε. Das Vox ist ein Raum für politische Aktivitäten. Neben einem Café und einem Kindergarten befindet sich hier ein selbstverwaltetes Gesundheitszentrum. Ein Viertel der Griechen hat keinen Zugang mehr zur staatlichen Gesundheitsversorgung. Barbis führt uns durch die Räume.
Τώρα βρισκόμαστε στο χώρο του ιατρείου, όπου λαμβάνουν χώρα οι εξετάσεις, η πρωτοβάθμια φροντίδα και οι συνεδρίες των ψυχολόγων. Εδώ πέρα είναι το δοντιατρίο. Εδώ θέλουμε να εγκαταστήσουμε το δοντιατρίο. Η καρέκλα έχει μόλις έρθει. Δεν είναι ακόμα έτοιμο, μας λείπουν κάποια εργαλεία, προσπαθούμε να τα βρούμε και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λειτουργεί το δοντιατρίο. Αυτό είναι το φαρμακείο. Τα φάρμακα προέρχονται από δωρεές ανθρώπων, άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα και μας τα αφήνουν. Τώρα έχουμε μια πολύ καλή συλλογή και δίνουμε δωρεάν στον κόσμο όταν ο γιατρός δώσει το OK ότι ο ασθενής μπορεί να πάρει το φάρμακο. Ναι, η λογική είναι ότι ίσως να είχε μια μικρή αφορμή την κρίση, αλλά η βασική του αρχή είναι η αλληλεγγύη. Η λογική είναι ότι περιμένουμε, όχι ανταπόδοση με την έννοια ότι σου δίνω ένα, θέλω ένα, αλλά θέλουμε συμμετοχή στα κοινά και στην περιοχή και στις δράσεις που γίνονται στην περιοχή από τους κατοίκους. Και αυτό θέλουμε να τους δείξουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας, χωρίς κράτος, χωρίς θεσμούς από πάνω, οι οποίοι να αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Αυτό είναι το. Εδώ σκοτώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 2008 ο Αλέξης Γρηγορόπουλος, 15 χρονών, από τον αστυνομικό Κορκονέα, που συνοδευόταν και από το Σαραλιώτη, άλλο αστυνομικό. Εδώ έπεσε νεκρός και μετά ξεκίνησε η εξέγερση του Δεκέμβρη. Nach dem Tod Alexandros entlud sich die angestaute Frustration über das repressive Polizeisystem. Mehr als einen Monat lang herrschte in Athen der Ausnahmezustand. Der Stadtteil Exarcha wird nach wie vor von Polizisten belagert. Zur Ruhe ist er deshalb nicht gekommen. Γαμώ την πανακόλαση, αυτό πυροσβεστικό, ρε που... Παιδιά το νερό! Λείπει και τέτοια αυτά κάνουμε για να μας κάνει εμάς, για να πάμε τα λεφτά. Δεν έχει νόημα η συζήτηση γύρω από τη βία. Δηλαδή είναι κάτι που εστιάζει κανείς, αλλά δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Τι έχει νόημα τότε? Να κάνει η εκμετάλλευση, η εξουσία, οι σχέσεις των ανθρώπων, η αποξένωση, η καταστροφή της φύσης. Δηλαδή αυτά είναι υπαρκτά θέματα, τα οποία πάνω σε αυτά θα πρέπει κανείς να συζητάει. Και όχι να λέει «Α, η βία είναι καλή, η βία είναι άσχημη, τι κάνει, τι βοηθάει, τι δεν βοηθάει». Εδώ καταστρέφεται όλος ο πλανήτης. Εδώ μας έχουν πάρει και τα σόβρακα από τους μισθούς και από όλα. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Έχουμε γεμίσει αστυνομικούς και ειδικές δυνάμεις και δεν ξέρω εγώ τι. Μας κοροϊδεύουν μες στα μούτρα μας.
Και η συζήτηση θα είναι αν η βία είναι καλή ή όχι. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο αστείο. Κοίτα, ακόμα έτσι όπως το δουλεύω, είναι σαν ένα μικρό χαρτζηλίκι μηνιαίο. Δηλαδή δεν με βγάζει να ζω μέσα μόνο με αυτό. Γι' αυτό κάνω και άλλες δουλειές ταυτόχρονα. Όπως γράφω κάτι κείμενα για το περιβάλλον για μια ιστοσελίδα, κάνω καμιά φωτογράφηση που και που και κάνω και άλλες δουλειές. Και να έρθετε όλοι γύρω-γύρω από αυτό το τραπέζι για να σας δείξω τι θα κάνετε. Ωραία. Μετά σε άλλο σημείο. Τέλειο. Ναι. Βάζω οπότε βάζω από εδώ, βάζω και από το νερό. Και γίνει νερό. Όχι. Κοντά, κοίτα κοντά και να φύγει λίγο προς τα εκεί. Φτιάχνω στένσιλ για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, για αυτά που αισθάνομαι. Φτιάχνω στένσιλ για πιο πολύ και για να κάνω και το κέφι μου, για το χιούμορ. Μ' αρέσει πολύ το χιούμορ, το χρησιμοποιώ δηλαδή για να ξεπερνάω καταστάσεις. Και το στένσιλ είναι ένας καλός τρόπος μέσω του χιούμορ να θίγεις τα κακό κείμενα. Δυστυχώς ρισκάρω στο να χάσω τη δουλειά μου και πολλές φορές είμαι μαζεμένος και συντηρητικός στον τρόπο που δρώω. Το κράτος ποντάρει ακριβώς στη βία του για να επιβάλλει τη γνώμη του, για να επιβάλλει το καθεστώς του. Αλλά στον τομέα των ιδεών έχει χάσει, γιατί το κράτος δεν έχει ιδέες. Το κράτος στηρίζεται κυρίως στη βία και στον εξαναγκασμό. Απόψε το μεσάνυχτο αρχίζει πανηγύρι. Στους δρόμους θα γλεντήσουμε, η πλάστικα θα γύρει. Απόψε το μεσάνυχτο θα κάνουμε αταρσία. Στους δρόμους θα γλεντήσουμε, θα γράψουμε ιστορία. Οι σκλάβοι τα ορυχεία μοιράσανε τα αγαθά και ζουνε ένα ταξία. Η επαρχία φλέγεται, παντού γλεντοκοπούνε. Οι στρατηγοί λένε σύντομα στην πόλη πως θα μπουνε.
Καλό. Καλό. Οπότε μπορεί κανείς να πει ότι η κρίση γεννάει καινούριες ανάγκες, όπου αναγκαστικά για να συνεχίσεις να ζεις και να στηθείς στα πόδια σου, πρέπει να οργανωθείς να τις αντιμετωπίσεις. Και αυτό το κάνεις μόνος σου. Οπότε ίσως λέω τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον ή τι κερδίζει κανείς από αυτό, αλλά τουλάχιστον πέφτουν οι μάσκες ότι, παιδιά, η ζωή μας κρίνεται από εμάς. Σιγά σιγά. Έλα. Εντάξει. Τι φάγαμε λίγο. Έλα. Να το δέσουμε από τον Bobcat αυτό, να κρατήσουμε αντίσταση και να το τραβήξει τον Bobcat. Περίμενε. Και αυτό μπορεί να βοηθήσει. Και αποφασίσαμε σήμερα, μέσω των συνελεύσεων και των ανθρώπων που την απαρτίζουν, να κάνουμε ένα κομμάτι της γης, να το ισιώσουμε, να το φτιάξουμε, να διώξουμε κάποια βαγκάκια, να ισιώσουμε κάποια σημεία, ώστε να γίνει ένας καλλιεργήσιμος τόπος. Το οποίο από τότε συνεχώς διαμορφώνεται, άνθρωποι φεύγουν, μπαίνουν, η συνέλευση συνεχίζεται. Ανάλογα με τις ανάγκες της γειτονιάς και των συμμετεχόντων, όλο και προχωράει. Δηλαδή αυτά τα 5 χρόνια έχουν γίνει διάφορα. Και το πάρκο υπάρχει και συνεχίζεται. Όλοι τους θα πεθάνουν, τους κυνηγάει ο λαός απ' τα καλά που κάνουν. Τους κυνηγάει ο λαός απ' τα καλά που κάνουν. Όλοι γεννούν πρωθυπουργοί, όλοι τους θα πεθάνουν. Όχι, εδώ θα κάτσουμε. Είναι και στα αρχίδικο, μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, μπαμ. Είναι και άλλη γέφυρα. Α, και εσύ. Τώρα μόνο με τα μπροστινά μας. Εντάξει, εσύ είσαι μπροστινά του λέει. Και θα ανεβαίνω στη Βουλή εγώ να τους δανάζω, να τους πατώ τον άργυλε και να τους μαστουριάζω. Να τους πατώ τον άργυλε και να τους μαστουριάζω. Και θα ανεβαίνω στη Βουλή εγώ να τους διατάζω. I smell it as well. Όχι, είναι πλάστικ. Plastik. Μα δεν έχει πλάστικ. Die anarchistische Bewegung in Griechenland ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Dabei beginnt sie gerade erst, ihre Strukturen aufzubauen. Die Suche nach den Anfängen des Anarchismus führt uns in die Schweiz.
Das bernjurassische Saint-Imier steht dieser Tage ganz im Zeichen des Anarchismus. Keine Angst, es wird kein Putsch geplant. Bis am Sonntag treffen sich dort rund 4000 Anarchisten aus der ganzen Welt zu einem Gipfel mit Diskussionsforen, Theater und Musik. Et tout le monde s'est mis pour détromper, puis voir qu'on peut être rebelle, mais respecter les uns les autres, respecter la population. Ce ne sont pas les gens qui sont nos ennemis, ce sont ceux qui les oppressent. L'anarchisme est bien entendu une histoire, une belle et magnifique histoire des révolutions, des luttes et des émancipations, mais il est aussi un courant politique présent. Pour vivre, to live, pour améliorer la vie, to improve life, pour conserver la liberté, to keep freedom, et demain pour changer le monde, and tomorrow to change the world, il faut se battre. we must fight. Der Anarchismus gilt als die antiautoritäre Alternative zum Kommunismus. Einer der bekanntesten Vordenker war Michail Bakunin. Innerhalb der Arbeiterbewegung war er einer der Gegner des autoritären Sozialismus und dessen Vertreter Karl Marx. Marx schloss Bakunin 1872 von der Internationalen Arbeiterassoziation aus. Als Antwort darauf gründete Bakunin zusammen mit anderen Anarchisten die antiautoritäre Internationale. Gründungsort war das Hotel de la Maison de Ville in Saint-Imier. Nous essayons de reconstituer une capacité de résistance et d'alternative avec les gens qui sont visés par ce projet totalitaire du capitalisme et des pouvoirs d'États étatiques, nationaux, mais aussi supranationaux, comme nous les connaissons. Je veux dire, par exemple, la Troïka aujourd'hui en Europe, que tout le monde connaît. C'est cela qui se joue. Et en ce sens, ça nous rappelle un peu les débuts de la Première Internationale, les débuts du mouvement ouvrier et socialiste. Nous ne sommes pas des géants comme les gens qui nous ont précédés, comme Michel Bakounine, comme Makhno. Nous sommes des militants de base, des hommes et des femmes de tous les jours. Mais le feu, c'est celui-là, c'est cette passion de la liberté de tous. Parce qu'il n'y a pas de liberté de soi. Ça, il n'y a que les imbéciles des libéraux bourgeois qui le pensent. La liberté est la liberté de chacun rapporté à tous et de tous rapporté à chacun. Voilà, c'est ça qui est important. Das internationale Treffen in Saint-Imier ist nach langer Zeit wieder ein Schritt zurück in die Öffentlichkeit. Fast scheinen die Anarchisten gesellschaftsfähig. Dennoch widerspricht ihr Handeln oft genug dem geltenden Recht. Wir kehren zurück nach Deutschland und warten in Frankfurt auf die Haftentlassung der Aktivistin Hanna Poddig. Ich habe vorhin Bastelware weggeschmissen, mit denen ich weitere Postkarten gebastelt hätte. Eins der Highlights, was ich nicht weggeschmissen habe, war das. Prost. Man hofft, dass wir die anderen da irgendwie auch noch rauskriegen. Ja. Wir haben schon gefragt, wann die nächste von uns kommt. Wir haben gesagt, irgendwann haben wir alle durch. Da kennen Sie uns alle. Die Aktion, für die ich im Knast war, ist eine, die sich ergeben hat. Ich das Gefühl hatte, hey, es ist lange in meinem Leben kein so präsentes Thema gewesen, mich gegen Militarisierung von Gesellschaft zu engagieren. Aber es war für mich immer so eine Art Selbstverständlichkeit, zu sagen, es kann nicht sein, dass Konflikte militärisch gelöst werden. Ich freue mich erstmal, wenn Bundeswehrfahrzeuge unschädlich gemacht wurden, aber es ist eine Aktionsform, bei der
Mensch sich besser nicht erwischen lässt. Hallo. Endlich geschafft. Ja, dann doch mal, nachdem das durch Bayern-Trampen doch eine gewisse Zeit in Anspruch nahm. Ja, vor allem hier runter in das Einmal Eck. quer, naja, eher hoch. Ich kam ja von Kempten, also ich bin ja dann einmal falsche so Richtung. quer rüber und dann... Ja. Das eine davon brauche ich noch, nämlich das da. Ich bin Hanna und aus dem Übersetzungskollektiv rund um den anarchistischen Mailorder Black Mosquito und wir übersetzen immer mal Crime Think Texte. Wir haben zu ganz vielen dieser einzelnen Bausteine in dieser Pyramide jeweils auch Kapitel, die dann irgendwie darauf im Detail eingehen, wie das Gerichtswesen funktioniert, wie Geld funktioniert, wie Knäste funktionieren, wie Umweltverschmutzung funktioniert. Ich finde es total wertvoll, dass Leute auf die Straße gehen, die von irgendwas genervt sind und ihrer Wut dann irgendwie auch ihre Wut rauslassen und das auch andere Leute spüren lassen, dass sie wütend sind. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir, dass sie reflektieren, was sie tun und sich dann vielleicht das nächste Mal dagegen entscheiden, eine naive, unbedachte, wie auch immer Aktionsform zu machen. Ich finde es aber trotzdem besser, sie haben die gemacht und danach drüber nachgedacht, als sie haben es sich alles kaputt theoretisiert. Weil ich glaube, davon werden wir die Welt nicht retten, dass wir an allem immer die Ecken und Kanten und Haken finden, warum es vielleicht doch nicht die perfekte Aktivität gewesen wäre. Das wievielte Bett ist es denn, Hanna, in dem du heute hier geschlafen hast? In meinem Leben? Nee, in den letzten Wochen? Dieses Jahr. Ui. Ui. Das ist aber schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, es gibt 2 Betten, in denen ich in diesem Jahr überhaupt mehr als 10 Nächte geschlafen habe bisher. Aber mehr als 14 vermutlich auch nicht. Und alles Sonstige halt in anderen Betten. Und da dann vielleicht mal so, wenn es hochkommt, 4 Tage an einem Ort. Wie hoch die Chancen sind, die Welt in was Sinnvolles, Schönes zu verwandeln, ist mir Schnuppe, solange auch nur eine total geringe Chance besteht, weil es sich alleine dafür ja lohnen würde. Und da mag das auch noch so marginal sein. Deswegen ist auch die Frage nach wie wahrscheinlich ist es, dass die Welt gänzlich Schrott geht und wie wahrscheinlich ist es, dass das, was ich mache, alles überhaupt Chancen hat, gar nicht so sehr wichtig, solange ich finde, dass es überhaupt Chancen hat. Weil es sich dann lohnt zu kämpfen. Aber nee, also eine Märtyrerin will ich bestimmt nicht sein. Da habe ich irgendwie auch wenig Lust drauf. Also ich habe schon Lust auf ein gutes Leben, auch für mich. Ja? Ja, schon. Durchaus. Hanna stellt die hierarchischen Strukturen der Welt in Frage. Die Menschen werden durch bürokratische Apparate verwaltet, gelenkt von Berufspolitikern, Staatssekretären, deren Beamten und Vollstreckern. Alle bekommen ihre Anweisungen von oben. Anarchisten wollen kein Teil dieser Maschine sein. Das Szenario wäre, wir werden geteilt, aber sind alle noch da. Genau, wir werden halt irgendwie, keine Ahnung, wir laufen gerade rennen quer durchs Maisfeld und ja, okay. Das ist das Szenario. Ja. Wir gehen dahin. Ja. Und die anderen sind so. So, dann da und da.
Tja, keine Ahnung. So richtig viel Markantes. Italien. Ich meine, wir haben halt alle keine Ortskenntnis, ne? Also wir würden dann versuchen, autark von der Wuselgruppe zu arbeiten. Wenn wir zerschlagen werden, glaube ich schon, ja. Ja. Atomkraftwerke betreiben will, braucht man dafür angereichertes Uran. Da kann man nicht einfach das nehmen, was so in der Erde steckt, weil da verschiedene Isotope drin sind. Und nur das eine ist spaltbar und damit AKW-tauglich und das andere halt nicht. Und deswegen muss man die voneinander trennen. Und das macht man, indem man das durch Zentrifugen jagt, weil die Isotope unterschiedlich schwer sind. Und dann schleudert man das so lange, bis halt das schwere Außen und das leichte Innen ist und man das trennen kann. Das klingt einfach, ist aber irgendwie hochkompliziert. Also man braucht sehr viele Zentrifugengänge und man braucht unglaublich viel Rohmaterial, um am Ende relativ wenig spaltbares Uran daraus zu kriegen. Und das, was hier heute transportiert werden soll, ist das abgereicherte Uran, also real der Müll aus der Urananreicherungsanlage. Das Zeug ist ziemlich gefährlich. Es ist chemisch hochgefährlich, weil das Flusssäure bilden kann, wenn es reagiert mit der Luft. Und das ist einfach hochtoxisch. Da reichen irgendwie ein paar Gramm, um drauf zu gehen. Das ist alles irgendwie ganz uncool. Und ich glaube, deswegen müssen die es mindestens irgendwie in eine andere Form bringen. Also so als Uranhexafluorid bringt denen das nichts. Und die wissen aber einfach nicht, wohin. Das heißt, es ist eine komplett sinnfreie Hin- und Herschieberei von Atommüll. Kann der Zug über mich drüber fahren oder bin ich denn Matsch? Das ist. Ja, ich bin nicht so sicher. Es kommt auf den Zug dran. Aber drauf an, es gibt Züge, bei denen das geht. Du kriegst halt auf jeden Fall einen fetten Gehörschaden. Aber. Ja, aber das läuft alles. Nein, aber das passiert nicht, weil wir halten uns nur fest, bis Pollen da sind. Immer 5:05 kommt der Zug. Und bis dahin keiner mehr? Ist das Heli oder nicht? Ja, lass es verschwinden. Ihr müsst mit runter. Aber eigentlich ist Heli auch ein Zeichen dafür. Naja, weiß man nicht. Ja, aber dass sie den Anruf ernst nehmen, vielleicht, nee, weiß man überhaupt nichts. Was? Polizei. Los? Ja, renn ran, steck rein. Ja, erstmal so. Da hinten sind Leute an den Schienen, das ist schon gut. Ab jetzt kann bei uns Polizei möglicherweise den Funk gleich mithören. Guten Tag. Kann man gerade sehen? Polizei hat Rohr untersucht, war dabei vorsichtig, lösen jetzt Klebestreifen, um zu gucken, ob das, was am Rand Metall zu sein scheint, in der Mitte auch Metall ist. Ich glaube, dass ätzende Dinge schon schneller kaputt gehen, wenn ab und an Sand ins Getriebe gestreut wird. Und es braucht natürlich auch die Positivbeispiele, wie es ohne diesen ätzenden Scheiß gehen könnte.
aber ich glaube, dass es trotzdem immer wieder auch den Beweis braucht, dass sie angreifbar sind. Also dass so eine Maschinerie durchaus relevant ins Stocken geraten kann von relativ klein wirkenden Dingen. Ich glaube, die Politik muss notgedrungen nachziehen, wenn ich es hinkriege, eine Debatte anzustoßen, die groß genug ist, um Politik unter Druck zu setzen. Er ist zurückgefahren. Was? Er ist zurückgefahren in die Anlage. Juhu! Hey, 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 hey. Wir haben es doch probiert. Kommt Hey! bitte mit. Alter Falter. Ja, und bleiben Sie bitte hier stehen. Ja. Bis unten hin? Wasser? Naja, es läuft halt immer vorbei. Aua, heiß, heiß, heiß. Aber ich glaube, da ist auch durch. Also ich glaube, oder? Wo war es denn heiß? An der Kante, wo er gerade war. Genau, nee, an der... An dieser. Da. Ja, irgendwo in diesem Bereich. Da ist sehr heiß. Genau, da ist es sehr unangenehm heiß. Hallo, hier Ankit-Aktion. Wir sind jetzt geräumt, das heißt, die Strecke ist wieder frei. Wir werden jetzt vermutlich weggetragen und in Gewahrsam genommen. Keine Ahnung, wann ich mich wieder wie melden kann. Ich wollte das einmal durchgeben. Tun Sie mir eingefallen, weil ich ohne Kameramann da bin, dass wir nicht viel rumlaufen. So, gucken Sie einfach mich an, Sie kennen das Spiel. Ne? Die Kamera ist gar nicht da. Was ist das für ein Zug, der aus Gronau wegfährt? Wo sollte der hinfahren? Was hat der geladen? Es handelt sich also um einen Atomtransport, der hat Uranhexafluorid geladen. Das ist nicht weiter schädlich für die Bevölkerung, ist also nicht in Anführungsstrichen wie ein großer Castor. Und der sollte Richtung La Hague gehen. Der steht aber jetzt wo? Der steht noch in der Uralco-Anlage. Wann fährt er weiter? Das kann ich zu der Zeit den Zeitpunkt noch nicht sagen. Ich wäre fraglos glücklich. Ja? Gut. Vergesst es. Ja. Danke. Bitte. Jetzt weiterfahren. Fahr weiter, fahr weiter. Die Bundespolizei wollte uns loswerden, aber die Landespolizei wollte uns nicht. Die Landespolizei hat gesagt, Richtervorbehalt, wir müssen das noch prüfen. Und dann wurde die Bundespolizei uns nicht los. Also die wussten sehr genau, was sie machen. Das Einzige, was ein bisschen doof war, dass die immer ihre Flex für harmloser halten, als sie ist. Juhu, wieder frei. WDR gab es was bei der Münsterschen Zeitung, da war auch einer vor Ort, aber der Bericht wird hammerlangweilig. Und irgendwie noch was. Okay. Also das, was ich bisher kurz gesehen habe. Wir haben nämlich vor, uns ein bisschen nach außen zu öffnen. Vielleicht auch in Zukunft auch ein bisschen miteinander arbeiten können. Ich denke mal, davon werden wir alle Alten und Jungen von profitieren. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist das überhaupt? Was tun diese komischen Leute da, die sich anketten? Eine von diesen komischen Personen war ich. Und das ist Teil der Ankettvorrichtung. Und hier sieht man so eine Kette. Mit dieser Kette war ich dann mit der anderen Person verbunden. Das heißt, um uns von den Schienen zu lösen, hat die Polizei dann dieses Metallrohr geöffnet, um an diese Kette rankommen zu können. Es muss auch deprimierend sein, wenn immer wieder neue Castor-Transporte durch die Welt geschickt werden. Also den Mut, den ihr da dann immer wieder aufbringt, der beeindruckt mich eigentlich dabei sehr, muss ich sagen. Also das stimmt schon, es gibt Bereiche, da ist es zäh zu kämpfen, weil die Erfolge so unsichtbar sind. Ich habe das vorhin schon mal im kleinen Kreis erzählt, es gibt viele unsichtbare Erfolge und ich glaube, es ist wichtig, sich die immer wieder zu verdeutlichen, weil wir wüssten nicht, also ich will es auch gar nicht wissen, wie diese Welt aussehen würde, wenn es nicht die vielen Leute gegeben hätte, die gekämpft haben. So, es wäre alles noch viel gruseliger.
Und es gibt zum Beispiel so Karten aus den 80ern, wo drauf steht, wie viele Atomkraftwerke in Deutschland gebaut werden sollten. Und das waren irgendwie 100 oder sowas. Und am Ende gab es an 20 Standorten Kraftwerke. Und das heißt, dass an 80 Standorten Kraftwerke verhindert wurden. Und an keiner grünen Wiese steht ein Schild, hier wurde ein Atomkraftwerk verhindert. Und trotzdem ist jede dieser grünen Wiesen ein Erfolg. Der Castor rollt jetzt wahrscheinlich relativ fix auf uns zu, wenn da nicht noch was kommt. Wir werden es gleich bestimmt hören. Und dann muss er bestimmt noch mal stoppen, weil das Gleisbett sieht bestimmt nicht so schön aus. Sie werden da hinten aussteigen. Und hoffen wir, dass wir noch Sven muss das jetzt machen. Überlegt einfach jetzt nochmal, wie lange wir hier aushalten wollen. Wir können ja vielleicht sagen, in 10 Minuten machen wir so ein kleines Plenum, um mal abzustimmen, wie verhalten wir uns hier weiter. Besonders wenn der Castor kommt, sind wir meistens auch hier und an anderen Stellen total ruppig geräumt worden. Teil von einer großen Blockade sein ist halt immer so ein Ticken weniger attraktiv, als zu sagen, wir machen doch noch ein bisschen was Eigenes und wir sind hier gerade unberechenbarer. Aber weißt du, was ich zum ersten Mal erlebt habe? Ich bin ja auch jetzt seit 17 Jahren mache ich so genau sowas, dass wir Polizeieinsatzleiter ansprechen. Ich habe es noch nie erlebt, dass sich jemand so dermaßen outet mit so einer Macht auch über so eine große Truppe. Also ich wäre tendenziell für mit da rübergehen. Aber warum? Als Zeichen von gutem An Willen. einen Polizisten? An jemanden, der den scheiß Castor schützt? Einmal die Straße frei! Was ist Kooperation, wenn da Müll transportiert wird, der Millionen Jahre lang strahlt? Das ist eine Sache der Politik, das ist nicht Ihre Sache, sondern meine Sache. Wir sind doch gerade dabei. Wir prügeln das doch gerade durch. Sie prügeln den doch gerade durch. Nee, Sie sind nicht für meine Gesundheit da. dabei. Ich bin gleich weh, wenn ich hier weiter durchlaufen will. Was hat denn das mit Gesundheit zu tun? Und was hat denn Castortransportschützen mit Gesundheit zu tun? Oh, das bringt was. Industrie und das Krankenschutz. Ich bin schon eine sehr kritische Person, manchmal vielleicht eine zu kritische Person, aber zu kritisch gemessen an was. Also es kommt ja auch darauf an, was ich will. Und ich will auch nicht aller Leute beste Freundin sein. Ich kann nicht das eine und das andere. Ich kann nicht eine gentechnikfreie Landwirtschaft und gleichzeitig eine Gentechnik-Landwirtschaft. Das geht halt einfach nicht. Es ist biologisch unmöglich. Und so ist das bei anderen Sachen auch. Ich kann auch nicht eine befreite Gesellschaft und parallel diesen Konkurrenzkapitalismus. Das ist halt auch, da ist Koexistenz halt auch nicht möglich. Hanna geht es um weit mehr als nur um den Ausstieg aus der Atomenergie. Es geht hier um die gleichmäßige Verteilung der Macht. Nicht der Staat, die Konzerne oder die Polizei sollen sie haben, sondern jeder und jede Einzelne. Aber ist das möglich? Den größten Versuch, die anarchistische Theorie in die Praxis umzusetzen, gab es bereits 1936 in Katalonien. Ein Erbe aus dieser Zeit ist die CGT, die weltweit größte anarchosyndikalistische Gewerkschaft. Mariano ist Mitglied der CGT und organisiert Stadttouren durch Barcelona. Hay paro, ¿no? ¿Quién tiene que arreglar el problema del paro? El Estado. ¿No? Es absurdo. Hay crisis económica. ¿Quién tiene que arreglar la crisis económica? El Estado. Todo el Estado. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es el resultado final? Al delegar nosotros en el Estado, en este ente monstruoso, esa responsabilidad social y económica, al delegar eso, delegamos también nuestra responsabilidad política. Entonces son otros los que toman las decisiones por nosotros. El anarquismo propone de que nosotros tomemos nuestras propias decisiones para favorecernos a nosotros mismos. No necesitamos representantes. Pero claro,
todos los dicen, eso es una utopía, ¿no? Pero bueno, es una utopía, pero yo quiero insistir es que aquí en Barcelona fue real. Bueno, aquí estamos en la entrada de la CGT, la Confederación General del Trabajo. La estructura de CGT, bueno, igual que es la misma estructura de los anarcosindicalismos, aquí está cerrado, veamos si aquí... Bueno, estas son... Hola, buenas, estamos grabando, perdonen. Estas son las oficinas aquí del Comité Confederal de Cataluña. Ahí están trabajando los compañeros, los dejamos tranquilos. Gracias. Punto A, aprobación del acta de la plenaria ordinaria. El B, informe de gestión del SP. C, informe de las territoriales. D, adhesión del sindicato de actividades diversas de la comarca d'Osona. E, la CGT davant de las retalladas. Tú lo ves vacío, pero claro, que la gente viene aquí, son trabajadores que vienen aquí cuando hay reuniones y hay actividades, verdaderamente, no hay funcionarios ahí escribiendo en un ordenador, no, qué sé yo, pagado por el Estado. Este es el sindicato de Transportes y Comunicaciones, un sindicato muy grande porque metro y autobuses es una mayoría de sindicatos anarcosindicalistas, que es CGT, por ejemplo. En correos también es un sindicato muy grande. Aquí está la asesoría jurídica, ¿no? Donde bueno, hay ayuda jurídica, los sindicatos en general son algunos de los servicios que prestan. Aquí está el sindicato de banca, que es un sindicato también sorprendentemente muy grande dentro del anarcosindicalismo aquí en Barcelona. No es revolucionario, digamos, pero bueno, pero es un sindicato que es parte de la federación, ¿no? De CGT. CGT tiene alrededor en Cataluña de 10.000, 11.000 miembros y en España alrededor de 60.000. Entonces es un sindicato que ha crecido mucho. Das Besondere an der CGT ist ihre anarchosyndikalistische Organisationsstruktur. Die Mitglieder einer Region sind in Syndikaten organisiert. Delegierte werden direkt aus diesen gewählt und in die lokale Föderation entsandt. Im Gegensatz zur repräsentativen Demokratie sind die Delegierten an die Beschlüsse ihres Syndikats gebunden. Das Gleiche gilt für die Konföderation, in welche verschiedene lokale Föderationen ihre Delegierten entsenden. Trotz der verschiedenen Ebenen bleiben die Syndikate autonom. Weder die Konföderation noch die lokalen Föderationen können über sie bestimmen. Diese beiden Prinzipien stellen sicher, dass alle Entscheidungen von den Mitgliedern selbst getroffen werden, ohne Funktionärseliten und zentralistische Strukturen. Die goldenen Zeiten der syndikalistischen Gewerkschaften waren in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Confederación Nacional del Trabajo, aus der später die CGT hervorging, hatte 1936 knapp 500.000 Mitglieder. Eine gesellschaftlich relevante Größe, von der die Anarchisten heute nur träumen können. Esta plaza es histórica, ¿no? Pues de aquí salieron los anarquistas el día de la Revolución. Es increíble. Vale, ¿ves? Aquí todo esto eran barriadas obreras y de aquí salieron las columnas que eran alrededor de unos 2.000 grupos que requisaron camiones y salieron por esa calle y esa calle va directo al centro de Barcelona y allí se dividieron en 3 columnas diferentes. Este es el barrio de San Martí y el barrio de San Martí es el más grande y aquí donde ya en 1840 se funda el primer sindicato textil de España. ¿Por qué salen los anarquistas de aquí? Porque aquí ya esta gente que no existía el anarquismo ya eran anarquistas. Por eso el movimiento anarquista barcelonés está muy relacionado con el hecho de ir desnudos. Tenían clubes de nudistas, tenían clubes vegetarianos. Vamos al autocar, no lo dejemos esperar tanto rato porque aquí está prohibido, no vaya a venir la poli. En febrero de 1936, la coalición de izquierdas Frente Popular gana las elecciones en España y forma gobierno.
Pero en julio llega la sublevación militar fascista. Uno de los generales que la lidera es Francisco Franco. Anarquistas, socialistas y comunistas toman las armas y se interponen en su camino. Mientras el país se encarniza en una guerra civil, en Barcelona y Cataluña, los anarquistas se hacen con el control de gran parte de la economía. Fábricas, empresas, hoteles y restaurantes se colectivizan, al tiempo que libertarios de todo el mundo acuden a España para apoyar a sus camaradas en la lucha contra el fascismo. Empezaremos con el trono y acabaremos con el clero, que se le anime al más fiero al servicio del poder. Pay, pay, viva la paz y la CNT, luchemos hermanos contra los tiranos y los requetés. Yo creo que el anarcosindicalismo demostró en ese periodo que si los trabajadores sí están capacitados para organizar la economía de una sociedad. Una de las cosas que más se oculta dentro de la historiografía burguesa es que el anarcosindicalismo español, sobre todo aquí básicamente en Cataluña y en Barcelona, fue capaz de reorganizar la sociedad, de reestructurarla a partir de otras formas de organización económica. Y esa industria funcionó y trabajó y se vino abajo no producto de la falta de eficiencia, sino que producto de la guerra. Der kurze Sommer der Anarchie endete auf den Schlachtfeldern der Geschichte. Viel wird darüber spekuliert, ob und wie lange diese Gesellschaft funktioniert hätte. Die Antwort wird man nie erfahren. Die Suche nach Alternativen zum Kapitalismus ist in Spanien heute aktueller denn je. Mit der Krise formte sich auch hier eine Bewegung von Empörten. Unter ihnen ist Enric Duran, besser bekannt als der katalanische Robin Hood. Von 39 Banken hat er sich insgesamt 492.000 € geliehen und nie zurückgezahlt, sondern das Geld in den Aufbau von alternativen Netzwerken gesteckt. 2008 macht Enric seine Aktion öffentlich und wird von mehreren Banken verklagt. Es drohen ihm 8 Jahre Gefängnis. Enric geht in den Untergrund. Über das Internet können wir mit ihm sprechen. No, siempre desde el inicio tenía claro que era una acción política, que iba a sacar tanto dinero como pudiese por la importancia que tienen esos recursos para la construcción de alternativas y también por el impacto que pudiera tener, pero sabiendo desde el inicio que eso era creación de dinero de la nada y que por tanto los bancos no les costaba nada a hacer eso prácticamente en relación a sus dimensiones y en relación a cómo se hace esa creación de dinero. Por tanto era participar de esa ficción con el sentido de denunciarla y de construir esas alternativas. Y aún estamos en ese camino, ¿no? De construir un sistema económico bancario donde el crédito fluya descentralizado allá donde hace falta y no sea un instrumento de control y de poder de unos pocos, ¿no? Noch bevor Enric untertauchte, gründete er mit Freunden die Cooperativa Integral Catalana. Piquete und die DAX sind 2 seiner Weggefährten, die am Aufbau der Kooperative arbeiten. Estamos en Áurea Social. Esto es un centro social de la Cooperativa Integral Catalana. La CIC es una red de redes también. Entonces somos una organización autónoma donde no hay jerarquía, como decía, donde la gente se enreda de forma, y se enxarxa, como decimos en catalán, ¿no? De forma voluntaria y en base a unos criterios mínimos de afinidad, ¿no? Que son el soporte mutuo, la asamblea, la horizontalidad y sobre todo, pues bueno, una reflexión personal basada en las ganas de transformar, ¿no? También de transformarte personalmente y colectivamente, ¿no? Mar, que es la persona que lleva un poco la acogida de socios autoocupados. Buenas. Entonces, la figura del socio autoocupado es una figura es una herramienta que permite llevar a cabo una actividad económica al margen del Estado y, por lo tanto, que permite a muchas personas poder desarrollar estas actividades.
Flora, soy terapeuta, tengo 36 años. Estoy trabajando como terapeuta y me gustaría igual entrar a la cooperativa porque me da la oportunidad de poder trabajar también por mi parte sin tener la parte económica tan dura de autónomo. Te deja salir adelante. Jo em dic Guillem, soc historiador de professió, però mai no he exercit, i ara pues, faig melmelades. Entiendo que un paraguas, una cooperativa que yo voy a estar encantado de colaborar. Pues, ¿qué carajos es esto, Caedes? Es un cajero de Bitcoin, tío. Aquí puedes venir a comprar Bitcoins, metes dinero y sacas Bitcoins, ¿no? Y luego aquí en la cooperativa podemos... Sacarlos no los saca, ¿no? O sea, sale aquí en la pantallita que hay... Te envían los Bitcoins. A una cuenta propia que uno tiene. Tú muestras un código de tu cuenta y te lo envía. Utilizar el dinero en caja o utilizar nuestros propios sistemas para tener el valor, que puede ser Bitcoin, puede ser el eco, euros virtuales, pero no tener el dinero en los bancos, ¿no? Entonces el Bitcoin es una herramienta más. Creas tu propia moneda, pues trabajas de otra manera, más libre, y además puedes generar tu propia liquidez también con otras reglas, ¿sabes? No es la regla de lo imprimen ellos y te lo dan trabajando para ellos, sino es la regla de lo imprimo yo y creo unas reglas que pueden ser pues, más sociales, como el eco. Pensaba en que todo el mundo ya puede empezar con algo de dinero, tal, bueno, no sé, hay diferentes sistemas. Bueno, yo diría que no es la revolución, pero ayuda. Die Cooperativa Integral Catalana ist ein Netzwerk von Einzelpersonen, Gruppen und Projekten in ganz Katalonien. Ihre Struktur dient als Blaupause für andere Kooperativen in verschiedenen Regionen Spaniens. Auf diese Weise entsteht eine solidarische Ökonomie, die die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Ein neues Projekt der katalanischen Cooperativa soll in Torremornau, etwa 150 Kilometer nördlich von Barcelona, entstehen. Personalment treballo bastant en ajudar a acompanyar l'inici de nous projectes, veure les possibilitats que hi ha, veure unes terres que ens poden oferir, com es podria desenvolupar allà un projecte i començar a fer un primer esborrany de com podria fer-se un projecte de tal manera que gent de la CIC o d'altres bandes doncs, participi d'aquests projectes. No? Llavors, en aquest moment tenim 2 projectes amb una opció de començar-se, que són molt interessants pel volum dels espais i per la dimensió, que és a Torremornau, aquí a l'Empordà, i un altre a Montserrat, que també estem començant a estudiar les possibilitats de fer-hi una ecovila, que en aquell cas podria abastir d'aliments tota o bona part de les xarxes de Barcelona amb productes agroecològics per la proximitat que hi ha i per les 100 hectàrees que disposa el terreny. I tot això, des d'allà fins aquí, no surt a la ciutat. Però el fet que no surti l'escriptura no és un bon motiu per tombar la terra, no? No, és un bon motiu per aconseguir un preu més barat. Ho va provar em sembla que es diu... Bueno, la noia que va venir... Collons. L'aigua ve de la torre. El dipòsit? No, de la torre. Torremornau. Aquí es parla que a principis de segle al sud d'Espanya, per exemple, estava ple d'una mena de predicadors de la idea anarquista, no? Es deia la idea, i que tots els pobles tenien una mena d'això, no? Com si fos un predicador, diguéssim, de les noves idees de llibertat, de fraternitat universal, i això doncs arrela molt bé amb un esperit àcrata que hi ha a Espanya, no? En molts casos, d'antiautoritarisme, que això es porta molt a la sang, no? Llavors això suposa que és una manera l'anarquisme en què va poder encaixar molt bé amb aquest esperit. Una idea seria potser compartimentar i fer un parell d'habitacions de 12 persones, per exemple, amb lliteres, alguna més de 6 o 8, després una de 4, algunes de 2 i algunes individuals. I fer, per exemple, doncs aquí, que capiguessin, hem calculat unes 60 persones, tipus alberg. El potencial dels camps, no? La tranquil·litat també que dona l'espai de tenir vistes àmplies així i tot ben espaiat, no? Llavors, sí, la sensació és de dir, bueno, quin potencial, quantes dificultats hi ha per l'espai, però quin immens potencial podria tenir això
si es troben bons equips de persones per tirar endavant i trobem la forma de viabilitzar-ho, no? Venim a explicar una miqueta la proposta de Torre Murnau. Llavors, nosaltres estem ara amb la intenció això, de recuperar aquest espai, de fer-hi una ecovila i ajudar-nos a fer-ho possible. Si teniu algun contacte amb els terratinents locals i els poders fàctics locals i tal, i allà teniu un paperet també on podeu firmar qui vulgui recolzar aquesta proposta i fer un treball així pel país, per l'ecologia. El que hi ha. Bueno, el més interessant de tot són les 100 hectàrees de terreny que també estan... Exacto, se utiliza la moneda social. Hacemos los intercambios, tú sabes tejer, pues Claro, haces el claro. jersey, yo te ayudo a hacer la matanza. Ah, sí? No parlo Torre Murnau, parlo perquè es va col·lectivitzar. Sostenibilitat, autogestió, autoocupació... No hi és. Hola. Tenim una reunió amb el Memorial Democràtic. Hola, sé que som Equip de reporters alemanys. Hola, Els alemanys que s'havien demanat permís. Sí. Aquí hi ha fotos també, sí. Exacte. Col·lectivitat agrària, si no va ser-ho aquí la col·lectivitat, que és el que encara estem veient, que hi ha gent que diu que sí, gent que diu que no, el que sí que està clar és que van haver-hi moltes col·lectivitats agràries a tot l'Empordà, però, diguéssim, això, autogestionàries o assembleàries, llavors entenem que si volem recuperar això, per ser coherents també nosaltres políticament, ho hem de fer d'aquesta manera, no? Però també entenem que alguna ajuda institucional és necessària perquè totes les restes de forces polítiques només tenen en comú l'atac a aquesta forma política. Per tant, a mi, diguem, en genèric, em sembla una proposta interessant. Lògicament, no tenim capacitat decisora en relació a tot el projecte de l'Incasòl, però podem, en aquest cas, fer alguna cosa per vehicular, diguem, els contactes que pugueu tenir, o almenys intentar que d'alguna manera us rebin adequadament i que pugueu plantejar aquest projecte. Anders als die griechischen Anarchisten benutzt die Kooperativa das bestehende Rechtssystem und scheut sich auch nicht, mit staatlichen Stellen zu verhandeln. Dennoch ist das Ziel der Kooperativa die Überwindung des Staats. Yeah. Good morning. Ma mare, un temps ençà, em va donar unes claus. Em va dir, mira, fill, si vols venir aquí... I, a partir d'aquest moment, vaig sentir que aquesta casa, a veure, tot i que no és meva i que jo no tinc sentit de propietat, no? La faig servir, espero que la pugui fer servir molt de temps. Que el de no tenir propietats i el de no tenir tal sí que ha sigut un procés, perquè jo sí que vaig tenir en algun moment un pis de propietat, vaig tenir un local de propietat que vaig vendre perquè no volia tenir propietats i perquè també volia evitar que si hi havia algun problema amb les activitats que fèiem, que l'Estat pogués agafar-me'l, no? Però en aquest moment, és a dir, que hi ha la doble decisió, la decisió de no voler posseir coses, sinó de voler... sí, tu pots viure a una casa que t'agrada, però no que la casa sigui teva, no? El sentit de la propietat i jo no anem plegats. Si queréis. Esto lo he dejado aquí en plan... Sí, clar. Home, jo me les foto crues, quan estan bé. Jo sí, la carxofa crua, a tu que t'agrada el cru. Mira, agafes això, guaita. No, això es menja, guaita. Poses oli. Puta mare, està boníssim, tio. ¿Sabes? Així. Ja està. A veure, estàs aquí. Aquí es fan intercanvis de producte, de verdura. Per exemple, jo ara estic portant aquestes caixes al grup de consum d'Àurea Social. El grup de consum fa comandes, llavors les venim a buscar i això es pot aconseguir mitjançant moneda social o mitjançant euros, no?
que tú solo te buscaste. Hola. Què tal? Això ho deixem aquí a l'entrada. Sí, sí. Ho deixeu a l'entrada, vale? Això és el grup de consum d'Àurea. Molt bé, tio. Sí, agafeu. Molt bé. ¿Qué pasa, María Antonia? Molt bé. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué pasa? Cosas hermosas y buenas. ¿Sí o qué? ¡Hola! ¡Qué bueno! Ok. Després aquí amanit. I això és marmelada de... ¿De setas? No, d'aubergínia. Ah, vale. Al final, yo soy un yonki del amor. Y es una palabra que... La palabra yonki suena muy duro, ¿no? Pero yo soy yonki del amor. Además tengo una canción que habla de eso, ¿no? Sí, o sea, el amor a la revolución, el amor a la vida, el amor al sexo, el amor a las personas, el amor al universo, el amor. Y no soy sospechoso de ser muy hippie, pero lo que tengo claro es que el amor tiene una fuerza que a veces no se la valora suficiente, ¿no? Es decir, creo que el odio se le valora demasiado, aunque forma parte del amor. Porque en el fondo es la misma cara, ¿no? Es la cara fea del amor, ¿no? Asunto, tema hipotecario. Y vale, entonces tenemos deuda. ¿Me dices la cantidad? ¿Lo tienes? De la deuda son 113.000. A ver, lo que está claro es que cuando se ejecute la hipoteca tú vas a quedarte sin propiedad, pero también sin deuda. Que hay mucha gente que, por desgracia, en estos últimos años se ha quedado sin casa y con una deuda. Y con una deuda que jamás va a poder pagar, ¿vale? Tú eres propietaria, le alquilas a la cooperativa, ¿vale? Xarxa, usuaris d'habitatge social, y la xarxa a un socia de la CIC, ¿vale? Cuando hay una deuda y hay 2 o 3 meses impagados y 1 de 5. O sea, yo creo que ganaríamos con 1 de 5. Lo que pasa es que si te parece poco tiempo, pero bueno, con 5 años igual te da tiempo a reorganizar tu vida, no lo sé. ¿Tú crees? No lo sé. ¿Tanto dinero? Nachdem die Kaufverhandlungen für das Projekt in Toromornau gescheitert sind, hat die DAG am Rande der Pyrenäen ein neues Objekt aufgetan. Mit seinem Erbe bezahlte er die erste Rate. This is the entrance of the property that we're beginning to buy to make a nice eco-village. Open the door. Cuidado. Okay, discarem. Cuidado que patinarem. And here's the entrance of cars in the case that someday we manage to... Són 2 o 3 cases. I només en queda una mig de peu. Benvinguts a Calamat. Hombre, tio, que guai. Willkommen to Calamat Eco Village. 18? 38. 38. Oh, guai, tio. 1968. The structure is quite well. There's big contrafuertes, there's big stones, that, like the stairs is made out of stones. Each step is a stone like that, no? And in the other side also there are. So
That's why it is standing solid since structure. 70-30. And the place has been abandoned for at least 70 years. The dog is not very good. No entenc què li passa. No, que té... This is... Es punxa, eh? Sí. Tota aquesta part d'aquí està oberta, sí. Que és bastant gran i aquí està molta obertura. It's almost the same price of a small house in the city. And for the same price almost, we can have almost a mountain, no? To make a nice utopia in one of the nicest places of Catalonia. I am beginning myself to pay the whole land, and we paid until now 1/5 of the land. We have 1 year to pay everything. And then the idea is to make a gradual collectivization. Exactly, the idea is to rebuild this first, to have somewhere as a workshop place also, and also to living place upstairs. And then from here, when this is done, begin to study well how to do all that, which is the biggest part and the most destroyed part, the houses. And free goats as well to live alone. Home, seria maco veure'ls pujar per les muntanyes aquelles d'aquestes maneres que s'enfilen els... And it's the only way, and we don't need to kill them. It's just a vegetarian eco-village, no, without killing. We will try. Instead of the old idea of a hippie community with all completely self-managed and alone in the countryside. No? Here we are there's going to be a lot of self-management and autonomy, and we are quite far from civilization, but we are linked with thousands of other projects in the world. No? So the big shift in capitalism is this, no? They have big scale, centralized stuff, from energy to software to production. Everything is Microsoft, everything is Endesa, everything is big centralized structures. And we use small, decentralized network structures. Joder, no es vol trencar aquest. Ben bé que som urbanites, eh? Això tu, tio, sóc un garrotxí, un pastor de la Garrotxa, un pagès. Vuelve la humanidad, patrias el mundo entero, por la libertad, crean curas ni credos. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Die Kooperative arbeitet an einer radikalen Umverteilung von Privilegien, Wohlstand und Macht. Aber nicht nur bei den Anarchisten, sondern auch in anderen sozialen Bewegungen spricht man von Allgemeingütern, Commons oder der Allmende. Land, Wohnraum und Produktionsmittel sollen im Besitz der Menschen sein, die sie benutzen. Auch in München gibt es einen solchen vergesellschafteten Betrieb, das Kartoffelkombinat. Ein herzliches Willkommen. Wir sind mittlerweile über 450 Familien im Kartoffelkombinat und immer mehr wird eigentlich klar, dass es funktioniert. Bei einer Biokiste oder auch beim Einkauf im Supermarkt ist es so, da wird euch ein Angebot gemacht und ihr könnt dieses Angebot annehmen oder nicht. Und da im Gegenzug steht eben unsere Genossenschaftsstruktur, wo wir eben radikal im Sinne von an die Wurzel gehend, ja, wirklich vom Anfang an, vom ersten Samenkorn bis zu dem Moment, wo man dann irgendwie ein Gericht daraus zubereitet, jeden einzelnen Prozessschritt
selbst mitbestimmen kann. Wenn wir jetzt eine Gemeinschaft sind, die 450 Familien jetzt schon umfasst, dann können wir uns ja wirklich so eine Art Dorfgemeinschaft aufbauen und wir können uns überlegen, was brauchen wir, um gut zu leben. Und das, was wir brauchen, organisieren wir uns eben selbst. Das Kartoffelkombinat ist als Genossenschaft organisiert. Der Vorstand und die Mitglieder bezeichnen sich nicht als Anarchisten. Sie bewegen sich im institutionellen Rahmen und doch wohnt ihrem Ansatz ein anarchistischer Funke inne. Die Produktion von Nahrungsmitteln soll wieder in die eigenen Hände gebracht werden. Das kommt nicht nur den Mitgliedern, sondern auch Siggi, dem Betreiber der Gärtnerei, zugute. Ich bin eigentlich überrascht, dass es doch so viele Menschen gibt, die für sowas offen sind, ja. Also die da eine andere Wertigkeit drin sehen. Die Existenzängste werden auf jeden Fall geringer dadurch, ja. Die man durchaus auch, also, ich sehe mich ja eher als ein kleiner Betrieb, ja. Wenn das jetzt, das ist ein Unterschied, ob das jetzt von einer Person aufgefangen wird oder von so einer Gemeinschaft von ein paar hundert Leuten. Ja. Also wenn das vor 30 Jahren entstanden wäre, dann hätte es sicher einfacher gehabt. Ja, sicher. Ja. Wir haben ja hier, ich habe hier den Platz gehabt und dann habe ich noch 10.000 D-Mark gehabt. Mit dem habe ich angefangen. Wir haben heuer jetzt wirklich die doppelt so dicke Schnüre genommen. Und die hängen aber so voll, dass auch wieder welche abreißen. Und jetzt am Samstag kommen 8 Leute zum Helfen, damit wir die ganzen Tomaten runterkriegen. Das heißt, die Mitgärtnergruppe ist recht voll. Ja, das, nochmal, also ich habe gehört, 5 sind von Mitgärtnern dabei und kommen nochmal zusätzlich 8 Leute. Ja. Also sind über 10 Leute da. Dann werden wir das auch gut schaffen. Ja. Und von der Menge her, also ruhig so viel wie es geht. Ja. Was wir nicht wollen, ist so eine kleine Gruppe von total Glückseligen, die in Diskussionskreisen mit sich glücklich sind, sondern wir wollen die Realität verändern und die Zustände verändern. Und die Welt da draußen dreht sich eben auch relativ schnell. Und so ähnlich ticken wir dann eben auch. Also wir wollen auch in einer mittelfristigen Zeit einfach die nächsten Stufen erreichen und sind nicht damit zufrieden, dass am Schluss unsere Gärtner fair bezahlt werden und wir jede Woche eine Gemüsekiste vor die Tür kriegen. Das wäre uns zu wenig, da wollen wir ein bisschen mehr. Haben wir auch das letzte Mal drin gehabt, den Punkt einfach nochmal zu erläutern. Also diese Generalversammlung hier ist das wichtigste Instrument und Organ einer Genossenschaft. Deswegen seid ihr ja auch keine Kunden. Es geht darum, dass wir gemeinsam darüber bestimmen, wo wollen wir denn hin. Und das ist zum Beispiel der Leitbildprozess. Transparenz bedeutet nicht, dass alles, was stattfindet, erstmal an alle kommuniziert wird und alle dürfen ihre individuelle Einzelmeinung dazu abgeben. Das ist nicht transparent. Also das Kartoffelkombinat macht es einem, glaube ich, ziemlich leicht, bei dieser Sache dabei zu sein. Also es gibt ja viele andere Gemeinschaften, wo dann wirklich erwartet wird, ach, du musst dich irgendwie einbringen oder du musst. Kartoffelkombinat ist es halt so, du kannst entweder extrem aktiv sein, indem du dich hier einbringst, da einbringst, indem du wirklich eine Beziehung aufbaust zu den Gärtnern, einfach zu den anderen Leuten, dich einfach an der Gemeinschaft beteiligst. Oder du beteiligst dich halt rein finanziell und genießt das gute Gemüse. Wenn du die Möglichkeit hast, was zu tun und was zu verändern, und du machst es nicht, also ich bin da so, ja, ich will mich den Rest meines Lebens fragen, wie weit wären wir gekommen? Wie weit hätte es funktioniert? Und jetzt ist es so, man sieht, dass es in den Grundzügen funktioniert. Ja, wir sind noch nicht Betreiber einer Gärtnerei. Wir sind ganz weit weg, Grund und Boden zu erwerben, weil wir einfach die Kohle dafür nicht haben. Ja?
Also von diesen ganz ideellen Zielen sind wir noch weit, weit weg. Aber hey, uns gibt es erst seit 2 Jahren. Ja, lass uns mal 10 Jahre machen. Am Ende der Reise steht ein Projekt, das sich nicht einmal auf den Anarchismus bezieht. Vielleicht ist nicht der Begriff entscheidend, sondern die Inhalte. Es geht darum, dass niemand herrscht über Wissen, Ressourcen, Grund und Boden oder andere Menschen. Die ersten Schritte sind banal, nämlich die Dinge selbst anzupacken. Säen, ernten, bauen, organisieren. Es gibt sie nicht die eine Lösung, das große neue System. Aber genau das ist eine Erkenntnis. Auf die Systemfrage nicht mit einer vorgefertigten Antwort zu reagieren. Es geht darum zu versuchen, aus dieser Welt ein Paradies zu machen. Das könnte sie nämlich sein. Ein Paradies.